पंचम लेक्चर को स्वागत। आमे 12तम सप्ताहरे अछु ओ एही समग्र पाठ्यक्रमर एहा हेउछि प्राय शेष लेक्चर ओ एही निर्दिष्ट सप्ताहरे आमे साधारणतः लिनियर रीजन बाहरे रेव को जानुछु देखिबाकू गले प्रकृतरे ऑसिलेशन ओ लिनियर रीजन बाहरे रेव ओ वर्तमान एही अर्थरे एक स्मॉल डिग्रेशन ग्रहण करिबो जे आजि एही शेष लेक्चर रे मोर दुईटी जिनिस क्रमागत भावरे रहिछि रेव ओ क्वांटम मेकानिक्स को प्रकृतरे संक्षिप्त परिचय देबा ओ तापरे मु गत 12 सप्ताहरे आपण जहा शिखिले ताहार एक क्विक पिक्चोरियल समरी देबी। मु जाने जे एक संभावना अछि जे एही पाठ्यक्रम अनुसरण करुथिबा अधिकांश लोक क्वांटम मेकानिक्सर सठिक परिचय पाई नाहांती, तेणु किछि मौलिक धारणा देबा पई एहा अत्यंत उच्च स्तर प्रयास विशेषतः क्वांटम मेकानिक्स रे वेव किपरि चित्र को आसे ताहा उपरे फोकस देबा पाई क्वांटम रो धारणा मैक्स प्लांक रो कामरे चिन्हित होई पारिबो। से 1897 रु 1900 मध्यरे एहा करिथिले, तेणु से एहाकू व्याख्या करिबाकू चेष्टा करुथिले जहाकू ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुहा जाय। तेणु ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व गुडिक एठारे प्रदर्शित हुए, तेणु एठारे जहा प्लॉट करा जाय ताहा हेउछि वेवलेंथ रो एक फंक्शन भाबरे एक इंटेंसिटी। तेणु एहा हेउछि वेवलेंथ रो फंक्शन भाबरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो इंटेंसिटी ओ एहार एही प्रकार रो फॉर्म अछि। तेणु प्रत्येकटी तापमात्रा रो एक निर्दिष्ट मूल्य पाई अटे। तेणु आपण कहि पारिबे उदाहरण स्वरूप सबुज कर्भटी किछि तापमात्रा T1 पाई ओ नील कर्भटी किछि तापमात्रा T2 पाई ओ लाल टी अन्य किछि तापमात्रा T3 पाई अटे। तेणु तापमात्रा समग्र कर्भरे स्थिर अटे ओ साधारणतः T1 T2 ठारू बड़ हेबो, जहाकि जे कोनोसी क्षेत्ररे T3 ठारू बड़ हेबो, जहा आम पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। जे कोनोसी क्षेत्ररे आपण निश्चित भावरे अन्य केतेक प्रसंगरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन अध्ययन करिथिबे, किंतु एठारे गुरुत्वपूर्ण विषय हेउछि ब्लैक बॉडी रेडिएशन रो वर्णना ब्लांक द्वारा दिया जाइथिला। तेणु तांकर हाइपोथेसिस थिला जे क्वांटार पृथक यूनिट गुडी करे शक्ति विनिमय हुए। एहा काहिकी अलगा अटे, कारण प्लांक तांको धारणा देबा पूर्वरु एहा चिंता करुथिले जे शक्ति हेउछि रेव रो एक रूप ओ साधारणतः एहा आशा करा जाउथिला जे रेव क्रमागत अटे। तेणु शक्ति एक निरंतर एंटिटी हेबा उचित। एही समस्त व्याख्या सहित मैक्स प्लांक चेष्टा करा जाई थाए ओ निज आडमिशन द्वारा काम करि नथिला। केवल प्रारंभिक हताशारे से अनुमान करिथिले जे एही विच्छिन्न कांटारे शक्ति विनिमय होई पारिबो। तेणु एठारे देखा जाइथिबा परि शक्ति हेउछि एच न्यू एच, जहाकू आमे आजि प्लांकर कनस्टांट कहूछे ओ न्यू हेउछि फ्रीक्वेंसी। तेणु जदि एही धारणा निया जाए ओ अवश्य जनंकु बहुत अधिक कार्य करिबाकू पड़िबो। तेणु आपण सबुकिछि करंतु, तेबे आपण एही इंटेंसिटी बनाम वेवलेंथ कर्व को व्याख्या करिबाकू सक्षम अटंती। तेणु एहाकू ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कुहा जाय। फिजिक्सर एक गुरुत्वपूर्ण धारणा जहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को व्याख्या करे जे क्वांटार पृथक यूनिट गुडी करे शक्ति विनिमय हुए। तेणु एहा प्रकृतरे क्वांटार एक धारणा प्राय 20-25 वर्ष परे डी ब्रोए कहिथिले जे एठारे निम्न कारण पाई प्रकृतिर सिमेट्री रहिबा आवश्यक। जेतेबेले आपण कहिबे जे डिस्क्रीट यूनिट गुडी करे शक्ति विनिमय हुए, एहार वेव पाई कणिका प्रकृति वर्णना करिबा परी प्रायतः एहा कहिबा जे शक्ति छोट एककरे एक कणिका परी आसीबो। तेणु डी ब्रोए आर्गुमेंट हेउछि जदि वेव कणिका परी आचरण करि पारिबो, तेबे कणिका बोधहुए वेव भली आचरण मध्य करि पारिबो। तेणु से आगकू जाई कणिका सहित एक वेव को जोड़ी एही धारणा बा परिमाणिक सृष्टि कले ओ एहा किपरि करा जाय बा ब्रोगलिस पोस्टलेट हेउछि
ରେଭ୍ କଣିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ଟିପିକାଲରେ ଦେଖାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ରେଡ୍ ବ୍ଲବ୍ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣିକା ଓ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରେଭ୍ ଆଙ୍କିଛି। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଣିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରିମାଣିକ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ଡି ବ୍ରୋଏ ସେ ରେଭଲେନ୍ଥର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ କୌଣସି କଣିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରେଭ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏହାର ରେଭଲେନ୍ଥ ଅଛି ଯାହା କଣିକାର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେହିଠାରେ ହିଁ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଲାମ୍ବଡା ଯାହାକୁ ଡି ବ୍ରୋଏ ରେଭ୍ କୁହାଯାଏ ତାହା h/p ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ p ହେଉଛି ମୋମେଣ୍ଟା। ତେଣୁ p ହେଉଛି କଣିକାର ମୋମେଣ୍ଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରେଭ୍କୁ କିପରି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କଣିକାର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସହିତ ଆପଣ କଣିକାକୁ ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ କଣିକାକୁ ଏକ ରେଭନେଚର ଭାବେ ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ହେତୁ ଡି ବ୍ରୋଏ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲାମ୍ବଡା h/p ସହିତ ସମାନ। ଏହା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ p ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଲାମ୍ବଡା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ଲାଙ୍କ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଯଦି ଆପଣ ରେଭଲେନ୍ଥକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପରୀକ୍ଷଣରେ ପାଳନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେବେ p କୁ ଛୋଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କଣିକାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଣିକା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ। ଯଦି କଣିକାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରେଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର କହିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋତେ ଏକ କଣିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଏକ କଣିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ରେଭଫର୍ମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ ଏହାକୁ ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ କଣିକାର ସ୍ଥିତି ତାହାର ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଗଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କଣିକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ୱାନ ଡାଇମେନ୍ସନରେ ଏକ କଣିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡାଇନାମିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଉଛି ଏହି ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଯେ ଏସବୁ କିପରି ଘଟିଲା କିମ୍ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମୂଳତଃ ଏକ ଲିନିୟର ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ସମୀକରଣରେ କୌଣସି ନନ୍-ଲିନିୟରିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆମର ଗତ 11 ସପ୍ତାହରେ ରେଭ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ କିମ୍ବା ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଏକ ଆନାଲୋଜି ଅଛି, ଯାହା ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସାଏ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରେ। ତେଣୁ ଯଦି କଣିକାର ରେଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ତାପରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପିକ୍ଚରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ରେଭ୍କୁ କଣିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପିକ୍ଚର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ରେଭ୍କୁ ଏହି କଣିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କି, ଯାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣିକା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା କ୍ଲାସିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ୍ ଦେଉନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଏଠାରେ କଣିକାର ପୋଜିସନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କଣିକାର ମୋମେଣ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା କଣିକାର ଭେଲୋସିଟି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୋର ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଯେପରି ମୁଁ ଏଠାରେ ଡ୍ର କରିଛି। ତେଣୁ ଏକ ରେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଇଛି ଯାହା ଏହି କଣିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏକମାତ୍ର ଇନଫରେନ୍ସ ଯାହା ମୁଁ କରିପାରିବି, ବୋଧହୁଏ କଣିକା ପାଇଁ କିଛି ହାରାହାରି ସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ପରିମାଣରେ କଣିକାର ସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଓ ପୁନର୍ବାର ରେଭ୍ ଫେନୋମେନାରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲୁ ତାହା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ
ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଏହିପରି ଏକ ୱେବଫର୍ମ ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ଥିଓରମକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ସ୍ଥିତିରେ ଓ ଟାଇମ୍ ଡୋମେନ୍‌ରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ସମାନତା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ହେଇସେନବର୍ଗର ଅନସର୍ଟନିଟି ନୀତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସ୍ଥିତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଗତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି H12ଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାଙ୍କ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭକ୍ତ 2 ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ନନ୍-ଲିନିୟର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହି ଟର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିନିୟର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହା ସେଠାରେ ନଥାଏ, ତେବେ ସି ଗାନ ହେଉଛି କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସି ଗାନ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ 0 ଏହା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍, ଯାହା ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ ଏକ କଣିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲି। ତେଣୁ ସେଠାରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋସ୍-ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତ, ସେଠାରେ ଏହି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଙ୍ଗ ଫେନୋମେନା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍‌କୁ ଆପୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ନନ୍-ଲିନିୟର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହି ଟର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲାଲ ବାକ୍ସରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ନନ୍-ଲିନିୟରିଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଏହାକୁ ତିଆରି କରେ ଓ ନନ୍-ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିନିୟର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍‌ର ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଏପରି ରହିଥାଏ ଯାହା ଜଣେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ନନ୍-ଲିନିୟର ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଲିଡନ୍ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ନନ୍-ଲିନିୟର ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଁ ସମାନ ସମାଧାନ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ନନ୍-ଲିନିୟର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଓ ନନ୍-ଲିନିୟର ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍‌ର ନନ୍-ଲିନିୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ତରରେ ସମାନତା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କାହିଁକି ଏକ ନନ୍-କ୍ଲାସିକାଲ ସିଟିଂରେ ୱେଭ୍ ଫେନୋମେନାଲକୁ ବୁଝିବା ଉପଯୋଗୀ, ଏପରିକି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଡୋମେନ୍‌ରେ ଆଚରଣ ବୁଝିବା ଭଳି କିଛି କାରଣ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ୱେଭ୍ ବିବରଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ୱେଭ୍ ଓ ଅସିଲେସନ୍‌ରେ ପଢ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନୂତନ ସେଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ରେଖା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ନନ୍-ଲିନିୟର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ବିଷୟରେ ଏହି ଅଂଶକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୋଗୀ ଓ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଏକ ବୃହତ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ବହୁ ଉଦୀୟମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାର୍କ ସହିତ ନନ୍-ଲିନିୟର ୱେଭ୍‌ର ଧାରଣା, ଯାହାର ନନ୍-ଲିନିୟର ସ୍କ୍ରୋଡିଙ୍ଗର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାର ବହୁ ଜିନିଷ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ ୱେଭ୍ ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ଓ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ସର୍ଫେସ୍ ୱେଭ୍ ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅସିଲେସନ୍ ଓ ୱେଭ୍‌ରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଫିଜିକ୍ସରେ କେବଳ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫିଜିକ୍ସର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଓ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ରିଅଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଫେନୋମେନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଏକ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍‌ର ସିମ୍ପଲ୍ ଅସିଲେସନ୍ ପରି ଅବଜେକ୍ଟର ସିମ୍ପଲ୍ ଅସିଲେସନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ସେହି ପିକ୍ଚର କଣ ଅଛି କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ଲକର ଏହି ସିମ୍ପଲ୍ ଅସିଲେସନ୍, ଯାହା ଆମ ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହା ଅସିଲେଟିଙ୍ଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆକୃତିର ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଓ ଯଦି ମୁଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଡିପ୍ରେସ କରେ ଓ ଏହା ଅସିଲେସଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫିଜିକ୍ସ ଅନୁମାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସବୁକୁ ଏକତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ, ଯଥା ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ନେଗେଟିଭ୍ ସହିତ ଆନୁପାତିକ ଅଟେ। ଏହା
ଏହା ହେଉଛି ଏହି ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ଯାହା ଅସିଲେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ରାଇଜ୍ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ ଥାଇପାରେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସିଲେଟୋରୀ ଫେନୋମେନନ୍ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳରେ ଏହି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ସହିତ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆନୁପାତିକ ଓ ଯଦି ଆପଣ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ସାଇନ୍ ଓ କୋସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସମୟର ଫଙ୍କସନ୍ ଭାବରେ ମୋର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଓ ତାପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ମାଗିପାରିବେ ଦୁଇଟି ଅସିଲେଟର କିପରି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଅସିଲେଟର କାମ କରେ ଯାହାକି ପରସ୍ପର ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇଟି ଅସିଲେଟରକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ ଓ ଏହି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ତାହା ଡାମ୍ପିଙ୍ଗ ସହିତ ଅସିଲେସନ୍ସର କେସ୍ ଅଟେ। ଆମେ ଭିସ୍କସ୍ ଡାମ୍ପିଂର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା ନେଇଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଫୋର୍ସକୁ ଭେଲୋସିଟି ସହିତ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମନେକରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଂର ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଓ ଆପଣ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଓ ପାଣିରେ ଭିତରକୁ ବୁଡାଇ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଏହାକୁ ଅସିଲେଟ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଗତିର ଏକ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ଯାହାକି ଏହି ଡାମ୍ପିଂ ଟର୍ମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଡାମ୍ପିଂ ଟର୍ମ ଭେଲୋସିଟି ସହିତ ଆନୁପାତିକ। ତେଣୁ ଫେନୋମେନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ତଥାପି ଅସିଲେସନ୍ ହେବା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅସିଲେସନ୍ ହେବାର ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଯେପରି ଆମେ ଏଠାରେ ସମୟର ଫଙ୍କସନ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିମାଣିକ ଭାବରେ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ। ଯଦି ମୁଁ ଅସିଲେଟରକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ତେବେ କଣ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସିଂ କରେ କାରଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା କହିପାରିବା ମୁଁ ଏହିପରି କିଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ଡାମ୍ପିଂ ଅଛି ଯାହା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ ଯାହା କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସିଂରେ ଓମେଗା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଅସିଲେସନ୍ ଥାଏ ତେବେ ସେହି କଣିକା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଓମେଗା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅସିଲେଟ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଏକ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଓମେଗାକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଅସିଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେସପଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଓ ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରାକୃତିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ମେଳ ଖାଇଲେ ସର୍ବାଧିକ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିଜୋନାନ୍ସ ଫେନୋମେନା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ ଯଦି ମୁଁ କଣିକାକୁ କପଲ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ ଓକେ ଆପଣ ଆଉ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଦୁଇଟି କଣିକା ଅଛି ଯେପରି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖାଇଛି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କଣିକା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଣିକାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ମୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେଣୁ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଓ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କଣିକା ତାନ କଣ କରୁଛି ତାହା ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଉଭୟର ଅସିଲେସନ୍ ହେବାର ପାଟର୍ନ କଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ କଲେକ୍ଟିଭ ଫେନୋମେନା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି କଣିକା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟି କଣିକା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟି ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ର ନର୍ମାଲ ମୋଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଉଦାହରଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କରୁ ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅମକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ଯେପରି ବିଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅମ ଭାବରେ ଭାବିପାରେ। ତେଣୁ ଏକ ଟିପିକାଲ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଏହା କରିଥିଲୁ ଯେ ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରିଜିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଓ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କହି
ରହିଛି ଯାହା ଏହି ଦୁଇଟି ରିଜିଡ୍ ଗାଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଅସିଲେସନର ପାଟର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ଖୋଜିବାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଏକ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯଦି ନୂଆ 0 ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ 0 ସହିତ ଅନୁରୂପ ମୌଳିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ସମ୍ଭବ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହୋଇପାରେ ଓ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ୱେଭ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱେଭ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପାଟର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କୌଣସି ଆର୍ବିଟାରୀ ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖିବେ। ଏହାର ଲିନିୟର କମ୍ବିନେସନ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ବାଉଣ୍ଡରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଏକ ଗାଲ ଅଛି ଓ ଗାଲରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କଣ୍ଡିସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରେ ମୋତେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ଅସିଲେସନ ହେବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଉଣ୍ଡରୀ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରେ ଏକ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଡ ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଗାଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ୱେଭ୍ ସମୀକରଣ ପାଇବାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଓ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଓ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଟାଇପର ପ୍ଲେନ୍ ୱେଭ୍। ତେଣୁ କିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱେଭ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଓମେଗା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଯାହା ଏହି ଫର୍ମରେ ଥାଏ ଏକ୍ସର ଯେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ମାଇନସ୍ ସିଟି ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନ ଥଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ୱେଭ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ଫିଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଏକ ୱେଭ୍ ସମୀକରଣକୁ ମାନିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅର୍ଥରେ ଜୀବନ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଏକ ୱେଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ସମୀକରଣ ଲେଖିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ୱେଭ୍ ସମୀକରଣ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନୁମାନିକତା ଅଧୀନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆନୁମାନିକ ସେଟିଂକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଥାଏ ଆମେ କହିଥାଉ ଏହା ଥିଟା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ଆନୁମାନିକତା ୱେଭ୍ ସମୀକରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଓ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ମୋର ଏକ ଆସୁଥିବା ୱେଭ୍ ଅଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଘଟେ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏକ ଆସୁଥିବା ୱେଭ୍ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହିଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଓ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଓ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କହି ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଜଟିଳତା ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ମୋର ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯାହାକି ଜେଡ୍ ଦାନ ଇମ୍ପିଡେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଓ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ମୋର ଏକ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯାହା ଜେଡ୍2 ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଏହି ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ରିଲେଟ୍ କରିବି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଓ ଧରି ନିଆଯାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଡିୟମ ଏଠାରେ ଓସାର ବି ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଥିବା ସମଗ୍ର ୱେଭ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବିନା ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇମ୍ପିଡାନ୍ସ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ସବୁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଇଥାଉ ଓ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତାଇଥିଲୁ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ୱେଭ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେସ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ୱେଭ୍ ଅସିଲେସନ ପ୍ରୋପାଗେସନର ସମାନ ଦିଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରୁ। ସାଉଣ୍ଡର ଫେଜ୍ ଭେଲୋସିଟି କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି ହେଉଛି ଗାମା ପି ବାଇ ରୋ ପିର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ପି ହେଉଛି ପ୍ରେସର ଓ ରୋ ହେଉଛି ମିଡିୟମର ଡେନ୍ସିଟି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର
ଆମର ଏକ ଆସୁଥିବା ସାଉଣ୍ଡ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଓ ସେଠାରେ ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିବ ଏହାର କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ ଏହାର କେତେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଓ ଯଦି ଏହା ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ Z1 ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ Z2 ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନସିଟି ସାଉଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟେନସିଟି ଭଳି ମାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏହା କିପରି ଡେସିବଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ସେହିପରି ଆମେ ଏକ ଫୋରିୟର ସିରିଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ଦୁଇଟି ୱେଭଫର୍ମ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପାରିବି ଲିନିୟର ୱେଭ ଇକ୍ୱେସନ ପାଇଁ ସୁପର ପୋଜିସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରିବି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରିବି ଓ ଏକ ନୂଆ ୱେଭଫର୍ମ ତିଆରି କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋର ଏକ ୱେଭଫର୍ମ ଅଛି ଯାହାକି ଏଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ଯାହା ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯାହା ଫୋରିୟର ସିରିଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେଭକୁ ଏହାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଂଶରେ ଭାଙ୍ଗେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ସାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର କୋସାଇନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫୋରିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦେଖିଲୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ୱେଭର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ବିତାଇଲୁ ଓ ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ ୱେଭକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଦୁଇଟି ସୀମାକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱେଭଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ୱେଭର ୱେଭଲେନ୍ଥ 0 ହେବାକୁ ଟେଣ୍ଡିଂ ହେବ ସେହିପରି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ରେ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ରେ ଫେନୋମେନା ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ରିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିରେ ଫର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣ ଅସିଲେସନ କିମ୍ବା ଅସିଲେଟୋରୀ ଅଂଶକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣ ସମଗ୍ର ୱେଭଫର୍ମକୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗ ଫର୍ମକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମାନ ସିଷ୍ଟମର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଓ ମୂଳତଃ ଏହା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପଥ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଓ ସେହି ପଥ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଆପଣ କେତେ ୱେଭଲେନ୍ଥ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବେ ଓ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଆପଣ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏକ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କିମ୍ବା ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲିନିୟର ଆଜମ୍ପସନ୍ସ ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତିବାହିତ କଲୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଲିନିୟର ଆଜମ୍ପସନ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ମନେ ରଖିଛୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସହିତ ଆନୁପାତିକ ଅଟେ କିମ୍ବା ମୂଳତଃ ଏହା ଅନେକ ସରଳ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଫେନୋମେନା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ କେବଳ ଏକ୍ସ ସହିତ ଆନୁପାତିକ ନୁହେଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନନ୍ ଲିନିୟର ଫଙ୍କସନ୍ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ଥରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଡୁଲମ ପରି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଏକ ନନ୍ ଲିନିୟର ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ ଓ ଏହା ଏକ ହାରମୋନିକ ଅସିଲେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାରକୁ ଦେଖିଲୁ ନନ୍ ଲିନିୟର ଅସିଲେସନ ଓ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଓ ନୋବେଲ ଫେନୋମେନା ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଚାଓଜ ସିଷ୍ଟମ ଚାଓଟିକ ବିହେଭିୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଅନିୟମିତ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାଓଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏହା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଅନିୟମିତତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏକ ଫଙ୍କସନ୍ ଭାବରେ ସେଠାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଓ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଏହା ନିଜେ ଏକ ପୃଥକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ ଓ ଶେଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଲିଟନ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନନ୍ ଲିନିୟର ପାର୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହି ୱେଭଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଡିସପର୍ସ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଡିସପର୍ସ ନକରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଇଥିବା ୱେଭର ଆକୃତି ନିଜକୁ ବିକୃତ କରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲମ୍ବା ଦୂରତା
ଓ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାତ୍ରା କରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱେଭଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏହା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏକ ପଥରକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ୱେଭ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱେଭ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଯେ ୱେଭ୍‌ର ଆକୃତି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିପାରିବ ଓ ଏହାର ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସାରାଂଶ, ଯାହାକି ଆମେ ଗତ 12 ସପ୍ତାହ ଅବଶ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ୱେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱେଭଫର୍ମ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ମୁଁ ଆଶା କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।